Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachari Nirvishesha Shunyavadi Astitya Deshatari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudhi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakaparivyas Sakriyas Sindhu Yevacha Validana Navanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Vaishnavevyo Namo Namaha. So Narada Muni visits Prahlad Maharaj in Sutala Loka. Итак, Нарада Муни посещает Сутала-локу и встречается с Прохладой Махараджа. Prahlad Maharaj was deep in meditation on the Lord. В этот момент Прохлада Махарадж пребывает в глубокой медитации на Господа. So deeply that when he saw Narada arrive, he was not able to react initially. Он пребывал в такой глубокой медитации, что в тот момент, когда Нарада прибыл, он не смог выйти из медитации, чтобы поприветствовать его. But then after some moments, he stood up and then offered prostrated obeisances. Но затем, через некоторое время, спустя несколько моментов, Прохлад Махарадж смог выйти из своей медитации и предложил свои поклоны, свои почтения Нараде Муни, распростершись на земле. Is this a bit too loud? Too loud. Yeah. Чуть-чуть потише, пожалуйста, меня сделайте. So now, don't forget, Narada Muni is the guru of Prahlad Maharaj. Пожалуйста, помните, что Нарада Муни является гуру Прохлада Махараджа. So Prahlad Maharaj, he offered Narada a seat, but he had to force him to accept the seat. При этом Прохладе Махараджу пришлось силой заставить Нараду Муни присесть. And then Prahlad started to wash his feet. А затем Прохлад Махарадж начал омывать стопы Нарады Муни. But Narada refused and tried to embrace Prahlad. Но Нарада Муни попытался отвергнуть омовение стоп и попытался обнять Прохлады. And then Narada glorified Prahlad from Srimad Bhagavatam. А затем Нарада Муни начал прославлять Прохлада, цитируя Шримад Бхагаватам. Syam chitiri tritsat syam. From the beginning of his childhood, Prahlad was uninterested in childish playing. А с самого своего детства Прохлада Махарадж не был заинтересован в детских играх. He gave up all of that and remained silent, being fully absorbed in meditation and Krishna consciousness. Он отбросил все детские игры и погрузился полностью в молчаливую медитацию на Господа. He was so absorbed in that meditation, he couldn't understand how the world was going on. Он настолько глубоко был погружен в медитацию на Господа, что ему не было ведомо о делах, происходящих в мире. He didn't know how his bodily functions were happening. Он даже не понимал, каким образом его собственное тело функционирует. Like sitting, walking, eating. Каким образом ему удавалось сидеть, ходить, кушать. These were automatically happening. Это все происходило автоматически.
Because of his ecstasy, sometimes he cried and sometimes he laughed. По причине глубокого экстаза иногда он плакал, иногда смеялся. Sometimes he roared in joy. А иногда он рычал от радости. And sometimes sang very loudly. А иногда громко пел. Sometimes he would see the Lord. Иногда он лицезрел Господа. And he would cry out. И кричал в этот момент. Sometimes he would dance in ecstasy. Иногда он танцевал в экстазе. Sometimes he felt oneness with the Lord and imitated the Lord's pastime. Иногда он чувствовал единство вместе с Господом и имитировал его игры. Sometimes, feeling the touch of the Lord's lotus hands, he became jubilant. Иногда, чувствуя прикосновение лотосной ладошки Господа, он чувствовал jubilant. Or extreme joy. Он чувствовал чрезвычайную радость. Then he remained silent with his hair standing on end and tears gliding down from his eyes. А затем он чувствовал счастье, экстаз, и волосы вставали дыбом на его теле, а слезы катились по его щекам. So Narada recited this verse or verses. Нарада цитирует эти стихи из Шримад Бхагаватам, прославляя Прахлада Махараджа. Then he continued glorifying him. Затем он продолжает прославлять его. Because of your devotion, you overcame horrible obstacles. По причине твоей преданности ты смог преодолеть самые ужасные трудности, Which lesser devotees would not have been able to deal with. преданные, обладающие меньшей преданностью, чем ты, не смогли бы преодолеть такие трудности. By your influence, many demons became devotees. По причине твоего влияния большое количество демонов стало преданными. Anyone who would just see you becomes a devotee. Любой, кто увидит тебя воочию, станет преданным. After Lord Nrsimhadev killed Hiranyakashipu, he put you on his lap. После того, как Господь Нрсимхадев убил Хираньякашипу, он разместил тебя на своих коленях. He ignored Brahma, Lord Shiva, and even his wife Lakshmi. Он проигнорировал любые попытки приблизиться со стороны Господа Брахмы, Господа Шивы и даже его целомудренной Лакшми Деви, супруги. When you offered him obeisances, когда ты предложил ему свои поклоны, he picked you up with his lotus paws. он поднял тебя своими лотосными paws, like an animal has not своими hands. лапами. And then licked your entire body. А затем облизал всего тебя. Like a lioness licks her cub. Подобно тому, как львица облизывает своего детеныша. When the Lord offered you benedictions, you refused because you only wanted to serve him. В тот момент, когда Господь предложил тебе любые благословения, ты отказался от всего, потому что единственное, чего ты хочешь, это только служить Ему. But then you agreed to become the king just to benefit the people in Krishna consciousness. Но затем ты согласился занять пост царя лишь только для того, чтобы люди могли стать сознающими Кришну. Then Narada told a story we may not be so familiar with. Затем Нарада ему рассказывает историю, с которой мы, может быть, не знакомы. Once Prahlad was walking on the road. Однажды Прахлад шел по дороге. And he met Lord Narayan dressed as a renunciate, but carrying a bow and arrow. И встретил Господа Нараяну, который был в одеждах отрешенной личности, но в руках у него был лук и стрела. Prahlad immediately assumed
this is a hypocrite. И Прохлад тут же заподозрил, что это какая-то лицемерная личность. Renunciate with weapons? What is this? Отрешенная личность с оружием в руках, что это такое? So Prahlad challenged him to a fight. Поэтому Прохлад бросил ему вызов на поединок. And said, I will surely conquer you. И сказал ему: будь уверен, я одержу победу. They fought for 1 week. Они сражались в течение 1 недели. But one morning, after Prahlad had finished his puja of his deities, Однажды утром, после того, как Прохлад закончил проводить пуджу своим божествам, including offering a special garland to the deities, включая предложение особой гирлянды для своих божеств, he came out to fight that renunciate again. Он вышел для того, чтобы снова сразиться с этим псевдо-отреченцем. But he saw the renunciate wearing the same special garland he had offered his deity. Но он увидел, что именно на том самом отреченце и висит та самая гирлянда, которую он только что предлагал. Prahlad surrendered to the Lord. И в этот момент Прохлад предался Господу. And apologized for the offense of fighting with him. И принес ему свои извинения за то, что он нанес ему оскорбление, сражаясь с ним. I thought I could conquer you. Я думал, я смогу победить тебя. What a fool. Какой же я глупец. Then the Lord said, I'm always conquered by you. А затем Господь ответил ему: я всегда побежден тобою. There are other things also which Narada Muni said. Затем Нарада Муни продолжает еще рассказывать интересные вещи. But Prahlad then replied, Но Прохлад говорит: you are my Diksha Guru. вы мой Дикша-гуру. I think you're just mocking me, И я думаю, что вы просто высмеиваете меня. like teasing me. Вы дразните меня. Yeah. And he said, please reconsider everything you've said. Пожалуйста, переосмыслите еще раз все то, что вы сказали. Because you say I converted, I made the sons of the demons into devotees. Вы говорите то, что я смог сделать из детей демонов преданных. Like I was a great devotee from childhood. Вы говорите то, что я являюсь великим преданным с детства. But children can't understand the science of Krishna consciousness. Cannot. Но дети не могут постичь науку сознания Кришны. So I don't know what happened there. Поэтому я не понимаю, о чем идет речь. I think it was only because I repeated your instructions that they became devotees. Они стали преданными только лишь потому, что, скорее всего, я просто повторял ваши наставления. So it was just by your mercy. Поэтому они стали преданными только по вашей милости. Nothing to do with me. И это не имеет никакого отношения к моим усилиям. Actually, you know, I've never performed service like Hanuman. Я никогда не совершил такого важного служения, как Хануман. He always remembers the Lord. Он всегда памятует о Господе. I only remembered the Lord when I was in difficulty. А мне удавалось только памятовать Господа в сложных ситуациях. Yes, and he appeared, but he was only there for a short time. Да, Господь появился в сложной ситуации, но лишь только на короткое время. And then he left, and I don't know where he is. А затем он покинул меня, и я не знаю, где он. But Hanuman is with him all the time. Но Хануман всегда пребывает в обществе Господа. So little brief expressions of affection, they can't be considered real love. Поэтому какие-то фрагментарные описания влечения
любви по отношению к вам не могут быть засчитаны как за настоящую глубокую любовь. So the Lord, He doesn't mind me, but it's not like He gives me special mercy. Господь не против моего присутствия рядом с Ним, но это не является гарантом того, что я являюсь обладателем особой милости. He only saved me to uphold His words in Bhagavatamrita. Он спас меня лишь только для того, чтобы сдержать свои слова, произнесенные в Бхагавад-гите. My devotee never perishes. Мой преданный никогда не погибнет. Yeah, that's all. There was nothing very serious about it. Вот и все. И никакой другой серьезной причины нет. And actually, he did that whole pastime just as part of his interaction with Jai and Vijay. А вся эта игра развернулась лишь только потому, что является частью его взаимоотношений с Джаем и Виджаем. He killed Hiranyakashipu because just to uphold the words of Brahma. Он убил Хираньякашипу лишь только для того, чтобы сдержать обещание, данное Господу Брахмы. And then in the end he gave me a kingdom. А в конце концов он дает мне царство. Maya. Это майя. Just so I can think I'm a big king. Чтобы я думал, что я какой-то большой царь. So he forced me to fall down from Krishna consciousness. Другими словами, он вынуждает меня пасть с уровня сознания Кришны. So I have not received one atom of mercy from the Lord. Поэтому очевидно, что я не получил и даже одного атома милости Господа. My family are all demons. В моей семье одни демоны. Because of them I've become a speculator. И по этой причине меня можно считать спекулятивным мыслителем. And the fact that I saw the Lord, it doesn't mean much. А то, что я узрел Господа на короткий промежуток времени, ничего не значит. Yeah. The Lord living somewhere doesn't mean He's inclined towards the people He lives with. Если Господь где-то проживает, это не означает, что Он там проживает ради людей, которые находятся в этом месте. Listen, He's the super soul in everyone's heart. Послушайте, Он же ведь является сверхдушой в сердце каждого. But not everyone is a great devotee. Но не все и каждый являются великими преданными. So you got it all wrong. Поэтому вы все неверно поняли. But if I have got only any mercy, но если бы я обрел хотя бы толику милости, it's just because you're my guru. То только лишь по вашей милости, милости моего гуру. And all the mercy I got, it's like a little speck of mercy. И даже если я обрел хоть какую-то милость, то это лишь крупица. But Hanuman, he has the mercy. Но Хануман обрел настоящую милость. Yes, you must go and see Hanuman. Вы должны отправиться к Хануману. So now, just one thing to consider. Хотелось бы озвучить один момент, который вы могли бы обдумать. Is when all these different devotees express their humility, how I never got any mercy. В тот момент, когда все эти преданные великие личности занимают смиренное положение, утверждают то, что они не обрели никакой милости Господа, they actually feel like that. Они на самом деле так чувствуют. Prahlad is convinced. Прохлад пребывает в полной убежденности. Who got the mercy? Кто обрел милость? Not me. Точно не я. Mahaprabhu Kripa got much more mercy. Рагава Пандит Прабху обрел гораздо больше милости. What? Sia Prednia Iskcon. Да. Да. Icheboksani. What? Nabarishni Chalme Tosha. Как я слышал.
So how do I know? I mean, Brihat says, how do I know Hanuman got the mercy? Прабхупада Махарадж говорит, откуда я знаю, что я или кто-то другой обрел милость? Because he served the Lord personally, face to face, for 13,000 years. Потому что он служил лично Господу на протяжении 13 тысяч лет лично, лицом к лицу. Yes. And by the mercy of the demigods, who are devotees of the Lord, he became extremely powerful. И по милости полубогов, которые являются также преданными Господа, он обрел чрезвычайное могущество. In the service of the Lord, he is fearless. В служении Господу он бесстрашен. He does impossible things by the mercy of the Lord. По милости Господа невозможное для него возможно. He jumped to Lanka. Он прыгнул на Ланку. Oh, who could jump to Lanka? Кто вообще в состоянии допрыгнуть до Ланки? Bhagavatamrita? Бхагаватамрита. Yes. Может быть, половина. And he had so much bhakti У него столько бхакти, that when he found Sita there and she was in great distress and separation from Ram, что когда он находит Ситу на Ланке, которая пребывает в очень тяжелом состоянии, находясь в разлуке с Господом Рамой, he pacified her. он успокаивает ее. Yes, and she became happy and peaceful. И она становится счастливой и умиротворенной. He burned Lanka to the ground Он сжег Ланку дотла. and thus was deeply embraced by Lord Ram. И это вызвало глубокую благодарность у Господа Рамы. He was so bold. Он был настолько смел, Smell, duh. He urinated in the mouth of the general of Ravana's army. настолько смел и дерзок, что пописал в рот генерала из армии Раваны. Who could do that? Кто вообще так поступает? And just by that he made the general run away. И только по причине того, что генерал очень сильно оскорбился, генерал покинул поле битвы. He destroyed the Rakshasas. Он уничтожил ракшасов. He saved the life of Lakshman. Он спас жизнь Лакшмана. And he brought great victory to Lord Ram. И преподнес величайшую победу Господу Раме. And he is still living in this world. You must go to meet him. И он по-прежнему еще живет в этом мире, поэтому вы обязательно должны отправиться навстречу к нему. Because after the Lord left, or when the Lord was leaving, he told Hanuman, you stay and distribute my mercy to all living beings. Когда Господь покидал эту планету, Он сказал Хануману: «Останься здесь и распространяй мою милость всем живым существам». So go visit him in Kimpurusha Varsha. Поэтому, пожалуйста, отправляйтесь в Кимпуруша-Варшу, и вы можете встретиться с ним. Like it explains in the Bhagavatam, I think the 5th canto, Hanuman and his associates, they live in Kimpurusha Varsha. Шримад Бхагаватам описывается, как в 5-й песне, кажется, как Хануман вместе со своими спутниками проживает в Кимпуруша-Варше. Kimpurusha is interesting word. Кимпуруша — это интересное слово. Kim means what or what kind. Ким означает что или какого вида. Purusha means person. Пуруша означает личность. Kimpurusha. Ким What sort of person?
Ким Пуруша, что за личность? Это Hanuman Abhisyan Kim Purusha. So Narada jumped up and started flying to Kim Purusha Varsha. Нарада вскочил и полетел на Ким Пуруша Варшу. And as he was flying, he was screaming. В полете он кричал: Как замечательно! Как замечательно! Как замечательно! Как Замечательно! Как замечательно! Да. And there he saw Hanuman worshipping a deity of Lord Ram in the forest. И там он встретил Ханумана, который поклонялся божеству Господу Рамы в лесу. Just like he was serving him personally. Поклонялся он божеству точно так же, как он служил Господу Раме лично. Gandharvas were there reciting Ramayana. Гандхарвы присутствовали и цитировали Рамаяну. And Narada saw this and flew in and landed. Нарада увидел это действо и приземлился рядом с ними. Hanuman became so happy, he embraced Narada around the neck. Хануман был настолько счастлив увидеть Нарада Муни, что обнял его за шею. They danced together. И они вместе танцевали. And with their hands wiped the tears from each other's eyes. И своими ладошками они вытирали друг другу слезы. And Narada shouted, "You are the dearest devotee of the Lord." Нарада Муни кричал: «Ты самый дрожайший преданный Господа. You have got the most mercy from the Lord. Ты обрел больше всех милости Господа. And just by seeing you, I've got some mercy from the Lord." И лишь только по Твоей милости я обретаю милость Господа, лицезрея Тебя. Hanuman became very serious. Хануман стал очень серьезным And took Narada to the temple of Ram. и повел Нараду Муни в храм Господа Рамы. He sat Narada down in front of the deity. Он усадил Нараду Муни перед божеством, And then Narada started glorifying him. и затем Нарада Муни начал прославлять его. You are always drowning in the ocean of service to the Lord. Ты все время утопаешь в океане служения Господу. You serve the Lord in so many ways. Ты служишь Господу различными способами. You're His servant. You are His friend. Ты Его слуга, ты Его друг. You are His carrier. Ты Его носильщик. You are His seat. Ты Его место для сидения. And you always sing the glories of the Lord. И ты всегда воспеваешь славу Господа. Actually, Hanuman is famous for his singing. На самом деле Хануман является известной личностью именно благодаря воспеванию славы Господа. When he sings about Lord Ram, rocks melt. Когда он поет песни о Господе Раме, то камни плавятся. Кто самый сладкий Певец в Казане? Кто? Читание с вами Понятно, из Казана. Который живет здесь. Кто? Ачарья Ратна или Ракхалапада. Но когда они поют, do the rocks ever melt? Камни хоть раз сплавились, когда Радхава Пандит Прабху пел, или Ачарья Прабху когда пел? Я надеюсь, нет, потому что the temple will fall on our heads. Если вдруг начнется подобное, то тогда храм упадет нам на голову. You are completely surrendered to the Lord. Ты полностью предан Господу.
You are so dedicated to glorifying the Lord that if someone would stop you, you die immediately. Ты с такой приверженностью воспеваешь славу Господа, что если кто-то прервет тебя, ты тотчас же умрешь. And you have spoken the famous verse that you have no desire for liberation if it interferes with your serving the Lord. И ты произнес тот самый известный стих, что ты не желаешь никакого освобождения, если оно является помехой служению Господу. Hanuman responded by crying softly. Хануман ответил на речи Нарады Муни своим мягким плачем. Like a great fire of separation had just been ignited in his heart. Подобно тому, как если бы мощнейший пожар разлуки был инспирирован в его сердце. And he only said one thing. И он сказал лишь только одно. All the others before, they say so many different things. Все предыдущие личности, которых прославлял Нарада Муни, они достаточно развернуто отвечали. I didn't get any mercy, and you can tell because of this and this and this. Я не обрел никакой милости вот поэтому-то и потому-то. But Hanuman just gave one reason why he had no mercy. Но Хануман привел лишь только одну причину, по которой он не обрел никакой милости. I know it, he said. Я знаю, что ты сказал. Он сказал, because when he finished his pastimes and went back to Ayodhya in the spiritual world, Когда Господь закончил свои игры в этом мире и отправился в духовный мир на Айодхью, he took all the devotees Он забрал с собой всех преданных, except me. кроме меня. Yeah. He abandoned me. Он бросил меня. And he spoke a verse. И затем Хануман произнес стих. O Narada, best of sages, О Нарада, величайший из мудрецов, why are you doing this to such a wretched person зачем ты прославляешь такую недостойную личность, who's devoid of the lotus feet of Sriman Ramachandra? который был устранен от прибежища лотосных стоп Шри Рамачандры? Why do you make me cry Почему ты заставляешь меня плакать? by reminding me of how the Lord has neglected me? Напоминая мне о том, как Господь пренебрег мной. That's all he said. И это все, что он сказал. But then he said, you know, you want to meet someone who has got the mercy of the Lord. А затем Хануман говорит, но хотите, я скажу вам, с кем вам стоит встретиться, кто обрел больше всех милости Господа. You have to visit the Pandavas. Вам нужно отправиться к пандавам. They are living now, ruling the world from Hastinapur. Они сейчас управляют Хастинапуром. And the Lord is living right nearby in Mathura. А Господь живет неподалеку в Мадхуре. Oh, the mercy the Pandavas have is like Mount Sumeru. Милость, которую обрели пандавы, сравнима по размеру с горой Сумеру. Это очень большая, what? Гора большая. Большая. And if I got any mercy, it's like a pebble compared to that mountain. Если сравнивать ту милость, которую обрел я по сравнению с пандавами, то по размеру она является лишь крупицей. And I know how he gave them mercy. И я знаю, каким образом Господь пролил на них милость. First of all, he gave them many problems. Прежде всего, Он устроил множество проблем в их жизни. Yes, this is a sign of his love. Что является признаком Его любви. Если Господь любит Вас. вас,
on dust what would you say? Nektarskaya problem. Нектарная. Nektarskaya problem. So in this way he showed their devotional qualities. Таким образом, преданные могут проявить перед лицом этих проблем свои качества преданного. He showed their patience, their knowledge, and their love for him. Таким образом, преданные могут проявить свое терпение, свое знание, свою любовь по отношению к Господу. He became the chariot driver of Arjuna. Таким образом, Господь проявляет свою любовь, свое терпение, внимание по отношению к преданным, посылая к ним проблемы, и он сам лично становится колесничем Арджуны. He became the advisor of the Pandavas. Он становится личным советником пандавов. And he became their night watchman. И он становится их охранником в ночное время. What would he not do for them? Нет ничего, чего бы он не сделал ради их блага. For Arjuna, he broke his promise to not fight in the battle. Ради Арджуны Господь готов был нарушить свое слово, не принимать участие в битве. To protect Arjuna, he tolerated Bhishma shooting arrows at him. Ради Арджуны он терпел присутствие Бижмы, который выпускал стрелы в него. Yes, and he stays just next door. He's with them most of the time. И практически большую часть времени он находится по соседству. Narada became uncontrollably eager to go to Hastinapur. Пребывая в бесконтрольной жажде встречи с пандавами, Нарада решил отправиться в Хастинапур. He said, I'm going to live there forever. Я буду жить там вечно. He got up. Он встал. He sat down. Сел. He got up again. Встал снова. He sat down again. Сел снова. He got up again. Встал снова. And started dancing wildly with loud cries. И начал неистово танцевать, громко крича. Hanuman became even more blissful. А Хануман испытал еще большее блаженство, созерцая эту картину. And glorified the Pandavas further. И продолжил далее прославлять пандавов. They got the mercy of all these calamities. Они получили особую милость в виде всех этих серьезных проблем. Because the Lord wanted them to come to Him quicker. Потому что Господь желал, чтобы они как можно быстрее приблизились к Нему. Out of their special love for the Lord, they gave up etiquette. По причине особой любви к Господу они нарушали этикет. And they engaged Him as their messenger. И привлекли Господа к служению себе в качестве посланника. It's the job of a Sudra. Это работа шудры. But He did it out of love for them. Но Господь выполнял это по причине любви по отношению к пандавам. I think they know of some special herb, magical herb, or magical mantra. Вероятно, они знают какой-то особый рецепт травяного отвара или какую-то особую мантру. So they have enchanted the most powerful enchanter. При помощи которых они смогли околдовать самого могущественного колдуна. They have a special type of love which I don't even know about. Они обладают какой-то особенной любовью, в виде которой мне ничего вообще не известно. So as Hanuman said this, he started jumping with Narada. И как только Хануман произнес эти слова, он начал прыгать вместе с Нарадой. And Hanuman said, yes, I got some mercy.
Хануман сказал, да, какую-то милость я обрел. I'm on the flag on the chariot of Arjuna. Ведь я нахожусь на флаге, который размещен на колеснице Арджуны. Yes. I am the brother of Bhima. Ведь я являюсь братом Бимы. Yes. So, I got some mercy, it's true. Да, это правда, какую-то милость я обрел. And Narada said, let's go to Hastinapur. А Нарада вскричал, отправляемся же в Хастинапур. Your Lord Ram is there in his form as Krishna. Твой Господь Рама там, в форме Кришны. And Hanuman said, right, let's go. И Хануман сказал, точно, идем. And they started to go. И они начали движение. But then Hanuman stopped. Но затем Хануман остановился. He said, it would be very nice, it really would, to go there and meet the Lord, because he's just like my Lord Ram. Хануман сказал, да, было бы здорово, конечно, отправиться туда и встретиться с Господом, ведь он почти такой же, как мой Господь Рама. But Krishna's pastimes are so high. Но игры Господа Кришны настолько высоки, I'm just a monkey. а я всего лишь обезьянка. I might become offensive if I see those pastimes. А мое присутствие может нанести оскорбление этим возвышенным играм. Because even Lord Brahma became bewildered by them. Потому что даже Господь Брахма был сбит с толку, созерцая эти игры. So it's best I not go. Поэтому лучше мне не идти. Yeah. Plus, when Lord Ram left a few million years ago, he told me to wait here because he would come again. Плюс Господь Рама, когда покидал эту планету много лет назад, он сказал мне остаться здесь, потому что он может вернуться. He may come back, and if I've gone to Hastinapur, it would not be good. Он может вернуться, а если я в этот момент буду находиться в Хастинапуре, то это будет плохо с моей стороны. He may call me to serve him. Потому что он может призвать меня к служению ему. Or he may just let me see that form of his, which I love more than my own life. Либо он может позволить мне созерцать мою самую любимую форму Господа, которая дороже мне собственной жизни. So you go on your own. Поэтому отправляйтесь вы один. So, yes. And then Hanuman warned Narada Muni. Затем Хануман предостерегает Нараду Муни. You know, you and I, we are brahmacharis. Вы и я, мы являемся брамачари. Don't look down on the Pandavas because they're grihastas. Не стоит вам смотреть свысока на пандавов только лишь потому, что они грехаски. They're just serving, doing everything out of love for the Lord. Потому что они служат и выполняют абсолютно все только лишь по причине любви по отношению к Господу. So off goes Narada Muni to Hastinapur. Предупрежденный Нарада Муни отправляется в Хастинапур. He arrived dancing in Hastinapur. Он прибывает в Хастинапур, танцуя, and raced to the palace of Yudhisthira. И спешит со всех ног по дворец Юдхиштхиры. There he saw Yudhisthira meeting with his ministers. Там он видит, что Юдхиштхира проводит собрание со своими министрами, Discussing how can we get the Lord to come here. и они обсуждают, каким образом инспирировать появление Господа. Shall we organize a big yajna? Может быть, нам организовать большущую ягью? Then he may come. Тогда, может быть, он придет. Maybe we should start a rumor Может быть, нам распустить слухи, that some demons are coming to attack us. что какие-то демоны вот-вот нападут на нас. Then he may come. Может быть, тогда он придет. We must think of some way to get him here.
Мы должны придумать какой-то способ, чтобы Господь пришел сюда. But when Yudhisthira heard that Narada Muni was there, he and his family stood up out of respect. Но как только Юдхишхира услышал о том, что Нарада Муни прибыл в его дворец, то вместе со всеми членами своей семьи, оказывая особое почтение Нарады Муни, они встали, They sat him down усадили его and gathered different items for offering arati and puja to him. и начали раскладывать различные предметы, чтобы провести пуджу и предложить ему арати. But Narada Muni jumped up. Но Нарада Муни вскочил, He took all those things вооружился всеми этими предметами and started offering them to the Pandava. и сам начал проводить пуджу пандавам. Then he started glorifying А them. затем он начал прославлять их. You are the most fortunate persons, Вы самые удачливые личности, because the Lord of all the universe is your friend. потому что Господь всей Вселенной является вашим другом. He's your guru. Он ваш гуру, He is your cousin. он ваш двоюродный брат, And he became your chariot driver. а также он стал вашим колесничим. How much mercy have you got? Вы обрели бесконечную милость. Then he started explaining further. Затем он продолжает свое объяснение далее. Your friend, Krishna, is the original form of the Supreme Lord. Ваш друг Кришна – это на самом деле изначальный Господь, пребывающий в своей форме. All the other forms of the Lord worshipped by the other devotees I met, they're just parts of you, of your Lord. Другие преданные поклоняются Господу в других формах, и все эти формы Господа являются лишь частями вашей полной формы вашего Господа. Ordinary devotees can satisfy you in formal ways. Обычные преданные могут удовлетворить вас официальным способом. But loving devotees like you control the Lord. Могут удовлетворить Господа официальным способом, но такие любящие, преданные, как вы, могут удовлетворить Господа более глубоко. Your Lord Krishna is super special. Ваш Господь Кришна является супер особенным. Other forms of him, lesser forms, they gave liberation to a few people. Другие формы Господа, они могут давать освобождение другим людям. But Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Ravana, Kumbhakarna, they were killed by lesser forms of your Lord. They didn't get liberation. Но те формы, которые не являются полной формой вашего Господа, убивали таких демонов, как Хираньякашипу, Хираньякша, Равана, Кумба, Карна, и они не давали освобождения. They had to take birth again. Поэтому приходилось рождаться заново. But your Lord Krishna is so special. Но ваш Господь Кришна настолько особенный. During the pastimes of other of his forms, a few devotees got prema. Во время игр с другими формами Господа небольшое количество преданных обретало прему. Hanuman got prema. Хануман обрел прему. Jambavan got prema. Джамбаван обрел прему. Hardly any others. Но едва ли кто-то еще. But now, all sorts of people are getting prema by the mercy of your Lord Krishna. Но сейчас большое количество людей получает прему по милости вашего Господа Кришны. Even the trees and creepers in Vrindavan are just pouring out their sap of prema. Даже деревья и лианы во Вриндаване источают свои соки премы.
Narada became so carried away. Нараду немного занесло. He lost control of his tongue. Он потерял контроль над своим языком. And he told his son, tongue, no, you're working too fast. И он приказал своему языку: хватит так быстро функционировать. So he caught his tongue between his teeth. Поэтому он зажал свой язык с зубами. But then he thought for a second or two. Потом он задумался на секунду или две. And then he said, oh, just go on like that. А затем он сказал: ладно, пусть будет так, продолжай. And then he said, no one is loved by Krishna the way you are. Затем он сказал: Кришна никого так сильно не любит, как вас. Kunti once heard a single statement about Krishna. Как только Кунти услышала небольшое утверждение о Кришне, and she became overwhelmed with prema. чувства ее переполнили, и она начала проявлять прему. Krishna wanted to leave Hastinapur for Dwaraka after the battle of Kurukshetra. Кришна желает покинуть Хастинапур и отправиться в Двараку после битвы на Курукшетре. But she didn't give him permission. Но она ему не разрешает. He couldn't leave, he had to stay. И поэтому он не может уйти, ему приходится оставаться. Yeah, he allowed you Pandavas to become famous. Он позволил вам, пандавам, прославиться. Yudhisthira, the Lord had you do the Rajasuya Yajna. Также Господь присутствовал на Раджасу-яге. Bhima killed Jarasandha. Бима убил Джарасандху. Arjuna is famous for his friendship with the Lord. А Арджуна известен своей дружбой с Господом. He called Draupadi his dear friend. Господь называет Драупади своей дрожайшей подругой. And protected her by becoming the endless sari. И защитил ее, являясь в качестве бесконечного сария. He relished your uncle Vidura's bananas. Он наслаждался вкушением бананов, которые преподносил ваш дядя Видура. Once Lord Krishna said, Однажды Господь Кришна сказал: a friend of the Pandavas is a friend of mine. Друг пандавов – это мой друг. An enemy of the Pandavas is my enemy. А враг пандавов – это мой враг. They are my very life heirs. Heirs? Breathing. Потому что они являются моим жизненным дыханием. Yes. The Lord has appeared only for your sakes. Господь явился лишь только ради вашего блага. Maharaj Yudhisthira replied, Махарадж Юдхиштхира ответил: you know, I've thought about it a lot. Я размышлял о том, о чем вы говорите, очень много. I can't remember Krishna showing us any mercy at any time. Но не могу припомнить, чтобы Господь Кришна проливал на нас хоть какую-то милость когда-либо. Haribol. Because, Patamushta, you know, if anyone saw the difficulties we've been through, Потому что если бы кто-то испытывал те же самые трудности, через которые прошли мы, they would lose whatever faith they have in Krishna. то они непременно бы утратили любую веру, которой они обладали в Кришну. Therefore, I wanted to show how the Lord benefits his devotees. Именно поэтому мне хотелось бы, чтобы все поняли, каким образом Господь на самом деле желает блага своим преданным. Yes, there's famous pastime. И есть одна очень известная игра в этой связи. Yudhisthira approached Krishna Юдхиштхира обратился к Кришне. and said, I want lots of money. «Я хочу кучу денег», сказал он. Lots of money. Кучу денег. And Krishna said, really? И Кришна сказал: «Правда? Yes, and I want a big palace. Да, и еще я хочу большой дворец. Very big palace.
Большущий дворец. And Krishna said, really? I thought all you wanted was pure devotional service. Да неужели, сказал Кришна, а я-то думал, что ты хочешь только лишь чистого преданного служения. And Yudhisthira said, no. I want everything. А Юдхиштхира говорит ему, нет, я хочу все. And Krishna said, I'm really disappointed. И Кришна говорит ему, я действительно разочарован, I thought you really loved me. потому что я думал, что ты по-настоящему любишь меня. And Yudhisthira said, there's a reason why I want these things. И Юдхиштхира сказал ему, есть причина, по которой мне все это нужно. Because I want the materialists to see, here is a devotee of Krishna who has everything. Потому что я хочу, чтобы материалисты видели пример преданного Кришны, у которого есть абсолютно все. Then they'll become devotees too. Тогда-то они станут преданными тоже. So, all the problems we had. Все проблемы, через которые мы прошли. And now after the battle of Kurukshetra, everything is worse. Это еще ничего по сравнению с тем, как сейчас обстоят дела после того, как завершилась битва на Курукшетре. So many of our family members are dead. Большое количество членов нашей семьи мертвы. And losing their association is worse than dying. А потерять общение для меня тяжелее, чем умереть самому. And we only see Krishna from time to time. И мы лишь видим Кришну иногда, время от времени. Therefore, I have to concoct all these different excuses to try and get him to come. Поэтому мне всегда приходится выдумывать какие-то способы, причины, в результате которых Кришна вынужден приходить. But now he is living in Dwaraka with the Yadus. Но сейчас он проживает в Двараке вместе с Ядом. They have the mercy of the Lord. Вот они-то обрели милость Господа. Then Bhima spoke. Затем Бима заговорил. And he said, Krishna speaks in crafty ways. И он сказал, Кришна изъясняется очень искусным образом. Как хитрый, yeah. He's in cheating, clever way. Очень хитроумным, искусным, обманчивым образом. I can tell you've been associating with him. И очевидно, что ты переобщался с ним. Because you are speaking in the same way to us. Потому что ты сейчас также умасливаешь нас. Actually, Krishna is the guru of all clever deceivers. На самом деле, Кришна является гуру среди всех умных ораторов. Sometimes he acts out of affection. Иногда, конечно, он действует по причине любви. But usually he has different motives. Но на самом деле, обычно, часто у него бывают другие мотивы. Sometimes he manufactures illusions. А иногда он сотворяет иллюзию. Sometimes he bewilders his devotees intentionally. Иногда он намеренно сбивает с толку своих преданных. But you should never think that his motivations are simple. Но никогда не стоит думать, что мотивы его просты. Then Arjuna spoke. Затем Арджуна заговорил. Arjuna sighed. Арджуна выдохнул. It's true the Lord has given us some mercy. Да, это правда. Господь наделил нас какой-то милостью. But now that mercy has become the source of our sorrow. Но на данный момент эта милость является источником нашей скорби. I was closer to Krishna than Bhima, so I know he is merciful really sometimes. Поскольку я находился ближе к Кришне, чем Бима, я знаю, да, он милостивый иногда. But then the results are always the wrong things. Но результаты этой милости почему-то всегда не такие, как ожидаешь. We had to tolerate seeing Bhishma become bewildered. Нам пришлось терпеть
ситуацию, в которой Бижма был сбит с толку. He attacked Krishna. В результате чего он напал на Кришну. I tried to stop the Lord, but I couldn't. Я пытался остановить Господа от дальнейших действий, но мне это было не под силу. I tried to convince him he shouldn't fight. Я пытался убедить его, что ему не стоит сражаться. But he fought, and it really disturbed me. Но он сражался, что обеспокоило меня. And on top of that, he spoke Bhagavad Gita to me to convince me to kill my seniors and beloved relatives. И в дополнение ко всему перечисленному он еще поведал мне Бхагавад-гиту и убедил меня убить всех моих родственников, всех моих старших наставников. He deceived me into thinking it was full of glorious spiritual instruction. И дал мне понимание того, что это содержало в себе глубокие духовные наставления и блага. But it's just full of dry philosophy. Но на самом деле вся эта Бхагавад-гита — это просто сухая философия. Haribol. But still he's the dearest person to me. Но несмотря на все это, он является драгоценнейшей личностью для меня. And I trust him for 4 reasons. И я доверяю ему по 4 причинам. He's always unconditionally merciful. Он всегда, безусловно, милостив. He always fulfills his promises to his devotees. Он всегда выполняет свои обещания, данные своим преданным. He's the most reliable friend and benefactor. Он самый надежный друг и доброжелатель. And he's the Supreme Lord, so he can do anything. И он верховная личность Бога, поэтому ему все под силу. I am convinced of these qualities of his. И я полностью убежден в его качествах. But therefore it's even more painful for me to remember how he deceived me. И именно по этой причине мне доставляет бесконечную боль памятования о том, как он оставил меня. So yes, like this, the Pandavas, they are in great distress. Таким образом, пандавы пребывают в серьезном беспокойстве. Then Mother Draupadi speaks. Затем матушка Драупади говорит: Krishna has withdrawn all his mercy from me. Кришна забрал всю милость, которую он пролил на меня. Because Patamushta, tune in this evening at 6 o'clock. Настраивайтесь на нашу волну в 6 вечера и узнаете продолжение истории. Shri Brihat Bhagavatamrita Ki. Jai! Srila Prabhupada Ki. Jai! Srila Prabhupada Ki. Jai! Srila Prabhupada Ki. Jai! Go Premanand. Харибол! Его встретил Шрила Бхакти Чайтанья Свами Махараджа Ки.